ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसतनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. આ મંત્ર છે ને સાથે બોલવાના, આગળ પાછળ બહુ થઈ જાય આપણું, જરા ધ્યાન રાખવું, શાંતિથી બોલો. જી એ નથી કરતા આપણે, સ્વામીજી નથી કરતા એટલે આપણે નથી કરતા. હા, અશુભાની નિરાશ એ નથી કરતા આપણે. કરવા હોય તો કરીશું, આપણને કંઈ એમાં કંઈ જે આપણે સ્વામીજી લેતા એ લઈએ છીએ, આપણે તો એ જ ફોલો કરીએ છીએ. હા તો વાંધો નહીં, કરીશું. હા એ વાત તો સાચી, એટલે હું પાઠ એટલે જ કરાવું છું. જો અમે લોકો ઘણા વર્ષોથી કરીએ પણ તો યાદ કરવું પડે. હા સાચી. તમે હા તો આપણે કરીશું નેક્સ્ટ ટાઈમથી કરી, નેક્સ્ટ પીરિયડમાંથી આપણે ચાલુ કરીશું. શ્યોર. હા ચાલો આપણે પાઠ કરીએ. ઓમ ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં યત્કિંચ જગત્યાન જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ મા વૃદ્ધ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ. અને આ બધા શું છે, ઉચ્ચારોમાં થોડું ધ્યાન રાખવાનું. ધીરે ધીરે કરીએ ને તો ઉચ્ચાર આપણા કરેક્ટ થઈ જશે ને, પછી ખોટી ટેવ નહીં પડે. ને જીભ છે ને એક ખોટી જગ્યાએ વળવા મળશે ને તો જીભ વગર વિચારે ચાલ્યા કરશે. એટલે ધીરે ધીરે વાંચવાના બધા મંત્રો છે ને. શાંતિ પાઠ છે ને શાંતિથી જ કરવા, શાંતિ માટે જ છે, એટલે એની અસર આપણને થાય. કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જીજીવિષેચ્છતં સમાહ એવં ત્વયિ નાન્યથેતોસ્તિ એવં ત્વયિ નાન્યથેતોસ્તિ. એક એક અક્ષર નામ જુદો ગણશો ને તો આવડી જશે. પેલું ખોટું થઈ જાય ને, એક સાથે ફાસ્ટ જરા બોલવા જઈશું ને તો થોડી ગડબડ થઈ જાય. ન કર્મ લિપ્યતે નરે અસુર્યાનામ તે લોકાઃ અંધેન તમસાવૃતાઃ. વૃતાઃ, જો વૃતાઃ છે ને એમાં સ્વર છે આ, બરાબર, એટલે આને લંબાવા. વૃતાઃ એવી રીતે. તાંસ્તે પ્રેત્યાભિગચ્છન્તિ યે કેચાત્મહનો જનાઃ. આ અ અને આ અ છે એ રસ્વ છે, આ છે એ દીર્ઘ છે, એટલે એને જે જેટલો સમય અને આપીએ ને એની કરતાં બમણો સમય આપણે આમાં ડબલ સાઇન આપવા. અને પ્લુત હોય તો 3 ગણો આપવા. એવી રીતે પ્લુત
રસ્વ દીર્ઘ અને પ્લુત આવે. તમે જરૂર કરતા વધારે મોડું ચાલુ કરો કે આ કરો તો જ exact ઉચ્ચાર આવશે. એટલે તૈત્તેર ઉપનિષદના જે મંત્રો છે ને અમુક એમાં એ બધા પ્લુત છે, એમાં 3 લખ્યું એમ 3 લખ્યું ને દીર્ઘ લંબાવવાનો. એ લંબાવવાનું 3 માત્રા એટલે 3 વાર એને એટલી 3 માત્રા એટલે 3 ગણો સમય આપવાનો. જે રસ્વમાં આપણે સમય આપીએ, ધારો કે 1 સેકન્ડ આપીએ તો પેલામાં 3 સેકન્ડ આપે પ્લુતમાં, રસ્વમાં 1 સેકન્ડ તો દીર્ઘમાં 2 સેકન્ડ. આ આપણી એક સમજ. અને જદેકમ મનસો જવીય નૈનદેવા આપનુવન પૂર્વમર્ષત તદ્ધાવતોન્યાનત્યેતિ તિષ્ઠત તસ્મિન્નપો માતરિશ્વા દધાતિ તદેજતિ તન્નૈજતિ તદ્દૂરે તદ્વંતિકે તદંતરસ્ય સર્વસ્ય. જો સ્ય બોલવાનું, સ્ય દંત્ય સ્ય છે, સ છે બરાબર, સ્ય બોલવાનું, શ નહીં. તદંતરસ્ય સર્વસ્ય. દાંત છે ને, જીભ આપણી છે ને, જીભ એ દાંતને અડકવી જોઈએ તો સ બોલાશે. સ સ દાંતને જીભ અડવી જોઈએ. તદંતરસ્ય સર્વસ્ય તદુ સર્વસ્યાસ્ય બાહ્યતઃ યસ્તુ સર્વ. હા પૂર્વમર્ષત. એનું કારણ એવું છે, લંબાવીને એટલા માટે બોલીએ છીએ કે ઘણીવાર શું છે કે આપણે એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે ત છે ને ખોડો હોય છે, તનો પછી અવાજ આવતો જ નથી હોતો, સંભળાતો જ નથી. એટલે ત છે ખરો પણ ત ખોડો છે એટલે ત એમ બોલો, પૂર્વમર્ષત એમ બોલવું પડે. તો એમ નથી બોલતા. જો પાછળ અ હોય ને તો આખો હોય, ખોડો ન હોય તો એમ બોલવું પડે. પૂર્વમર્ષત એમ બોલીએ, પણ ખોડો છે એટલે પૂર્વમર્ષત એમ બોલવું પડે. એવી સ્ટાઇલ છે આ દક્ષિણ ભારતની. આપણે આજે સ્ટાઇલથી જ બોલીએ છીએ ને એ રીતે બોલીએ, કારણ કે નહીં તો ખોડો શબ્દ બોલતા નથી આપણે ઘણીવાર. આપણે રામ બોલીએ ને, રામ તો આપણે રામ બોલીએ ને ખોડો કહેવાય. રામ મ બોલીએ, રામો એમ બોલવું પડે ખરેખર તો. આખો મ બોલવો પડે. આપણે બોલીએ રામ, દેવદત્તમાં તો ચાલો બરાબર છે, રામ પછી ઓમ બોલીએ એમાં મગ ખોડો આવે કે આખો આવે? ઓમમાં ખોડો આવે. મકાર છે ને ખોડો છે એ બધું. એટલે આ બધું હા હા આપણે બધા ઓમ એમ બોલીએ, મકાર ખોડો, ખોડો જ લખીએ. હા. યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મન્યેવાનુપશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં તતો ન વિજુગુપ્સતે યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ તત્ર કો મોહ કશોકઃ તત્ર કો મોહ કશોકઃ એકત્વમનુપશ્યતઃ સપર્યગાच्छુક્રમકાયમવ્रणम् અસ્નાવિરમ શુદ્ધમપાપવિદ્ધम् શુદ્ધમપાપવિદ્ધम्. અશુદ્ધ મ છે ને, મ આખો છે એટલે આપણે શુદ્ધમ પાપવિદ્ધમ એવી રીતે વાંચીએ. હા, શુદ્ધમ મપા એમ વાંચવાનું. શુદ્ધમ પાપ, કાં તો પછી આપણે બોલવો પડે. શુદ્ધમ પાપવિદ્ધમ કવિર્મનીષી પરિભુસ્વયંભૂઃ યાથા તથ્યથોર્થાન વ્યદધાત શાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ. આ તો થોડી પ્રેક્ટિસથી આવી જશે. જોડાક્ષર મંત્રમાં જરા જોડાક્ષર છે
એ તો પ્રેક્ટિસથી આવી હશે, એમાં કંઈ બહુ આપણને ખબર હોય તો આપણે થોડા એલર્ટ રહીએ ને એમાં. એટલે તો આપણે સંબંધ ભાષ્ય જોઈ રહ્યા છીએ. 8 મંત્ર પૂરા થયા પછી હવેનું સંબંધ ભાષ્ય ભાષ્યકાર સંબંધ ભાષ્ય દ્વારા જણાવે છે કે હવેનો જે મંત્રો બધા આવે છે એ બધાનું પ્રકરણ જુદું છે, કારણ કે એનો અનુબંધ ચતુષ્ટય જુદો છે. અનુબંધ ચતુષ્ટય આપણે જાણીએ છીએ કે વિષય, પ્રયોજન, સંબંધ અને વિષય, પ્રયોજન, પછી સંબંધ અને ફળ. તો ફળ શું છે આનું? આત્મજ્ઞાનનું ફળ શું? આપણને કહ્યું ન તત્ર બીજુગુપ્સતે, અને પેલો ન તત્ર કો મોહ કશોક કત્ર મોહ તત્ર કો મોહ કશોક, એ કહ્યું ને, એ એનું ફળ કહ્યું, આ જ્ઞાનનું ફળ કીધું. અને હવે કર્મની વાત આવે છે. હવેના મંત્રો જે છે કર્મ છે એ સ્થાપિત કરવા માટે કે આ પ્રકરણ જુદું છે, કર્મનું છે, અને એનું ફળ પણ જુદું છે, એનો અધિકારી પણ જુદો છે. આપણે એમાં અનુબંધ ચતુર્માં અધિકારી આવે. એટલે કર્મ જે છે એ નિવૃત્તિ લક્ષણ નથી, પ્રવૃત્તિ લક્ષણ છે. આગળ જે કહ્યું એ નિવૃત્તિ લક્ષણની વાત થઈ, જ્ઞાન નિષ્ઠાની જે વાત થઈ ને એ નિવૃત્તિ લક્ષણની વાત થઈ. પણ એની તૈયારી રૂપે શું જોઈએ? કર્મયોગ કરવો પડે, કર્મનિષ્ઠામાં આપણે રહેવું પડે. તો કર્મનિષ્ઠા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એના મંત્રો છે આ બધા. અને એના માટે ભાષ્યકાર સમજાવે છે એટલા માટે કારણ કે મીમાંસકો એવું જ માને છે કે સમગ્ર ઉપનિષદ, સમગ્ર મંત્રો જે છે એ બધા આમના હશે ક્રિયાર્થત્વ, એ ક્રિયાને લગતા છે, કંઈક ને કંઈક વિધિ નિષેધ માટે જ તમને એ સૂચના આપે છે. તો એના માટે અહીંયા આ પ્રકરણ જુદું છે. ઉપનિષદમાં હોવા છતાં પણ આ પ્રકરણ જુદું છે એટલા માટે કે આ બધાના મંત્રો, હવેના જે મંત્રો છે ને એ બધા કર્મને લગતા મંત્રો છે. કારણ કે એનો અધિકારી કર્મમાં જે માનનારો છે એ એનો અધિકારી છે. એટલે કર્મ દ્વારા એને જે કંઈ પ્રાપ્ત કરવું છે, જે ભૌતિક વસ્તુ પ્રાપ્ત, એટલે કે અભ્યુદય કીધું આપણે. એટલે અભ્યુદયની પ્રાપ્તિ માટે જેને રસ છે એ આ મંત્રો દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. અને એનું ફળ શું છે, એનો વિષય શું છે, બધું કહે છે. એટલે આપણે એ ચર્ચા કરી શરૂ. હા, એટલે હવે એમ કહે છે કે આપણે ભાષ્યકાલે જોયું હતું 29મા પાના પર, હું ફરીવાર વાંચીએ, આપણે થોડું ભાષ્ય જોઈ લઈએ. 29મા પાના પર પહેલી લાઈનમાં જ છે બીજું વાક્ય, અનયોશ્ચ નિશ્ચયો વિભાગ મંત્ર પ્રદર્શિતયો બૃહદારણ્યકે અપી પ્રદર્શિત. એટલે ભાષ્યકારનું કહેવું એવું છે કે આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં તો આવો વિભાગ કર્યો અમે, પણ એ વિભાગને સમર્થન આપનારા બીજા ઉપનિષદમાં પણ તમને આ વસ્તુ જોવા મળે છે. એટલા માટે અમે આ જે ઉપનિષદ છે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ એ મંત્ર ઉપનિષદ છે, સંહિતા ઉપનિષદ, તો એનું બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ જે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ એમાં પણ આ જ્ઞાન નિષ્ઠા અને કર્મનિષ્ઠાની ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે. એટલે એનો ઉલ્લેખ કરે છે આપણે. એટલે અનયોશ્ચ નિષ્ઠા એટલે કે આ બંને નિષ્ઠા, જ્ઞાન નિષ્ઠા અને કર્મનિષ્ઠા, બંનેનું નિરૂપણ ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? બ્રાહ્મણ ઉપનિષદમાં કરવામાં આવ્યું છે. બૃહદારણ્યકે પ્રદર્શિત કેવી રીતે કર્યું છે? તો કે સો અકામાયત જાયામે સ્યાત, એણે ઈચ્છા કરી કે મને પત્ની મળે ઇત્યાદિના આ વાક્ય દ્વારા એણે પ્રદર્શિત કર્યું. શું કે મારી ઈચ્છા છે શેની? જાયાની, પત્નીની ઈચ્છા. કેમ છે? આપણે મૂળભૂત આપણે જોયું કે 3 એષણાઓ છે આપણી, પુત્રેષણા, વિત્તેષણા, લોકેષણા. અને એ લોકેશના પ્રાપ્ત કરવા માટે પુત્ર અને વિત્તની જરૂર છે. પુત્ર શાના માટે જોઈએ છે? કારણ કે જેથી કરીને મને આ લોકનું સુખ પ્રાપ્ત થાય. સામાન્ય રીતે આપણે પુત્ર માટે એટલે જ પ્રેમ હોય છે કે પુત્ર કેમ હોય, પુત્રી કેમ ન હોય? આ તો આપણી એક માન્યતા એવી હતી પહેલાંથી. હવે તો પુત્રી પણ હવે સમોવડી થઈ ગઈ. સલામતી માટે પ્લસ પોતે જે કંઈ યજ્ઞ યાગાદી કર્મનો જે અધિકાર પુત્રને મળે, કે પોતે જે કર્મ કરતો હતો, કર્તવ્ય કર્મ, જે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ જે કંઈ કરતા હતા ગૃહસ્થ, એ ગૃહસ્થ એ પૂરી કર્યા કરે. કારણ કે પોતાની અશક્તિ આવી જાય, પોતે ન કરી શકતો, એ પુત્ર ચાલુ રાખે. અગ્નિહોત્રાદી જે કંઈ કર્મ કરવાના આવે, એટલે વૈદિક કર્મ જે કંઈ પણ તે વખતે તો વૈદિક કર્મમાં જ બધા ઇન્વોલ્વ હતા. એટલે એ કરવા માટે પુત્રને અધિકાર છે, પુત્રીને અધિકાર નથી પાછો. એટલા માટે પુત્રની અપેક્ષા છે. એટલે એમ કહે છે કે પુત્ર વિત્ત આ 2 એષણાઓ જે છે ને એને પૂરી કરવા માટે મને સંતાન જોઈએ, પત્ની જોઈએ. જાયા મેસ્યા, નહીં તો પત્નીની જરૂર નથી. પત્નીનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો છે? આ યજ્ઞ યાગાદી પૂરતો જ કરવાનો છે, ભોગ બુદ્ધિ માટે નથી ખરેખર. તો ભોગે તો ક્યાં સુધી તમને પુત્ર થાય એટલા પૂરતો જ ભોગ હોવો જોઈએ.
એ સિવાય ભોગ એટલે એવું થાય કે ભોગમાં તો તમને ભોગમાંથી આનંદ મળે છે એવી આપણી એક વૃત્તિ હોય પણ આ જે આપણા વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એવું છે કે પત્ની પણ એ યજ્ઞના માટેનું એક સાધન છે પુત્ર દ્વારા પરંપરા, કારણ કે પત્ની હોય તો જ પુત્ર જન્મે અને એટલા માટે પત્નીની આવશ્યકતા છે અને એટલે એને ઈચ્છા થાય પણ કે યજ્ઞ કરવા માટે પત્ની બધું કામ અને યજ્ઞ કરવા માટે જે કંઈ પણ બીજી બધી વસ્તુની તૈયારીઓ કરવી હોય ને એ બધી પત્ની કરે એટલે બંનેનો સંયુક્ત પ્રયત્ન હોય છે. હા એટલે ભલે પેલો યજમાન તરીકે પુરુષ બેસતો હોય પણ એનું અડધું ફળ એને મળે, પત્નીને મળે, અર્ધાંગીની. એટલા માટે આપણને કીધું કે જાયા મેં સ્યાત એવી ઈચ્છા કેમ કરવામાં આવી, કારણ કે એને પત્નીની જરૂર છે એટલા માટે કે જેથી કરીને પુત્ર થાય અને પુત્ર દ્વારા એ પોતાને જન્મ આપે છે એવું પણ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું. પુત્ર માટે કેમ પ્રેમ છે, કારણ કે એ આત્મા જ છે મારો, હા એ પોતે જ જન્મ્યો છે એ રીતે એને પ્રેમ છે એટલે આ બધું સ્વાભાવિક છે. એટલે એમ કહેવામાં આવ્યું કે સો કામે તો જાયા મેં સ્યાત ઇત્યાદિના અજ્ઞસ્ય કામિનઃ કર્માણી. હવે આ અજ્ઞસ્ય કામિનઃ કર્માણી એ આપણને સમજાવ્યું કે આ અજ્ઞાની છે. કામના ક્યાંથી જન્મે છે? અજ્ઞાનને કારણે જન્મે છે. શું અજ્ઞાન છે? મને મારા સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે. શું મારું સ્વરૂપ છે? મારું સ્વરૂપ છે સચ્ચિદાનંદ. હું તો કેવો છું? આનંદ સ્વરૂપ છું, પણ એ આનંદ મને અનુભવાતો નથી અને એટલા માટે હું બહાર આનંદની શોધ કરું છું અને એટલા માટે મને એમ છે કે હું આવી રીતે બહારના પદાર્થોમાંથી આનંદ મેળવીશ અને એટલા માટે મને હવે યજ્ઞ યાગાદી કરવાની ઈચ્છા જન્મે. કારણ કે તે વખતે વૈદિક જમાનામાં તો એવું હતું કે યજ્ઞ યાગાદી કંઈ પણ કરવાનું હોય એની પાછળનું હેતુ શું હોય? કંઈક ફળ મેળવવાની પ્રાપ્તિ હોય. તો ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે કઈ રીતે કર્મ કરવું એનો આપણને એમાં સાધન બતાવ્યા હોય કે તારે આ ફળ જોઈતું તો આ સાધન, એટલે સાધ્ય અને સાધનનો એમાં સંબંધ બતાવ્યો. તો અજ્ઞસ્ય કામિનઃ કર્માણી, જે અજ્ઞાની છે એને જ કામના જન્મે. જ્ઞાની છે એ તો આત્મની એવા આત્મના તુષ્ટ, એને તો પોતાનાથી સંતોષ છે, એને ક્યાંય બહારથી આનંદ મેળવવાની કે સુખ મેળવવાની ઈચ્છા જન્મતી નથી, એટલે અજ્ઞાની કીધું. એ આપણને સમજાવે છે. જો અહીંયા આપણે કાલે જોયેલું આનંદગીરી ટીકામાં વાંચીએ, બીજી લીટી 30મા પાના પર, જાયા મેં સ્યાદ અત પ્રજાયેય અત વિત્તમ મેં સ્યાદ અત કર્મ કુર્વીય ઇતિ કામાય માનસ્ય સર્વથા એવ બાહ્ય જાયાદિ યદા ન સંપદ્યતે તદા અધ્યાત્મ જાયાદિ સંપત્તિમ દર્શયતી. એટલે વેદ તો છે ને તમારી જે કંઈ પણ ઈચ્છા હોય એ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે વેદમાં બધા જ ઉપાયો આપ્યા હોય અને એના સાધનો પણ આપ્યા હોય. એટલે કોઈ પણ માણસ નિરાશ ન થાય. કર્મ દ્વારા તમે અસમર્થતા ધરાવતો હો, ભૌતિક રીતે તમારી શક્તિ નથી, તો તમે શું કરો? તો આપણને એમ કીધું કે તમે કર્મ કરવા માટે યોગ્યતા નથી તમારી, તો તમે બ્રાહ્મણને રોકો. તમે બ્રાહ્મણ નથી તો બ્રાહ્મણના લોકોને પણ તમારી ઈચ્છા પૂરી કરો. તમારી જે કંઈ પણ કામનાઓ છે એ કામનાઓને પૂરી કરવા માટે વેદમાં બધા જ ઉપાયો આપવામાં આવ્યા. તો એમ કહે છે કે જાયા મેં સ્યાદ અત પ્રજાએ, મને પત્ની થાય જેથી કરીને હું પ્રજા પ્રાપ્ત કરું. વિત્તમ મેં સ્યાદ અત કર્મ કુર્વીય, વિત્તમ જોઈએ મને, કારણ કે મારે કર્મ કરવા હોય એટલા માટે. તો એ મને એવી એણે ઈચ્છા કરી. ઇતિ કામય માનસ્ય સર્વથા એવો બાહ્ય જાયાદી યદા ન સંપદે. એવો જે ઈચ્છા કરનારો માણસ છે એને જો બાહ્ય જાયા કે બાહ્ય પુત્ર કે એવું કંઈ નથી, તો એણે શું કરવું? એના માટે અધ્યાત્મ એટલે કે આ શરીર છે એનામાં જ તને એવી કલ્પના કે એવી ભાવના કરી અને ઉપાસના કર, જેથી કરીને તને જે ઈચ્છિત ફળ જોઈએ છે એ તને એ દ્વારા મળશે. એટલે તારે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. જો તને પત્ની નથી મળતી, બિચારા નહીં મળતી હોય પત્ની, કંઈ કારણ ઘણા લોકો એવા હોય કે ન મળે, તો એના માટે પણ આ ઉપાય બતાવ્યો. એટલે એમ કહે છે કે અધ્યાત્મ જાયાદી સંપત્તિમ દર્શતી. સંપત્તિ એટલે સંપદ ઉપાસના. સંપદ ઉપાસના એટલે સાદૃશ્ય બતાવે. એટલે આપણે જોયું ને, પછી આગળ વાંચીએ છીએ આપણે, એતચ્ચ અગ્નત્વ લિંગમ. એટલે આ જે મને જાયા જોઈએ, મને પત્ની જોઈએ, એ શું બતાવે છે? ઈચ્છા બતાવે. અને ઈચ્છા ક્યારે હોય? જ્યારે મારામાં કંઈ ઉણપ હોય તો જ મને ઈચ્છા જન્મે. અધૂરપની લાગણી હું મારામાં જન્મે ને તો જ મને ઈચ્છા થાય, ને તો ઈચ્છા ના થાય. એટલે મને ઈચ્છા થાય છે કે મને આવું સુખ જોઈએ છે, સ્વર્ગનું સુખ જોઈએ. હવે સ્વર્ગ મેળવવા માટે તારે આ યજ્ઞ કરવો પડે. યજ્ઞ કરવા માટે પત્ની જોઈએ. પત્ની નથી તો પછી આ રીતે કર. આમાં કોઈ ઉદાહરણ ખરા? આમાં કે ભાઈ આ રીતે મનથી આવી રીતે જે સંકલ્પ કરી અને પત્ની નથી છતાં પણ એના જે ફળ પ્રાપ્ત થાય
હા એવા કોઈ ઉદાહરણ ખરા? ને એવા ઉદાહરણ ન મળે કારણ કે સ્વર્ગમાં એ ગયો જ્યારે યજ્ઞ યાગાદી કરે અને સ્વર્ગમાં ગયો એનું ક્યાં ઉદાહરણ મળે એ આપણને? નથી મળતું. પેલા સીતાજીની મૂર્તિ મૂકી હતી એ મળે. સીતાજી નતો તેમ. એ હવે એ આપણને એક રૂપક આપ્યું એમાં. આપણે સોપારી મુકાવડાવે. હા હા, ગણપતિને સોપારી પેલા મૂકીને એ તો બધું એટલે એ ભાવના જ કરવાની એટલે બધી ભાવના જ કરવાની ભાવના જ. ઇવન આ મૂર્તિ મોગલ બાદશાહોને બધા આવ્યા એ લોકોને એમાં શું દેખાય મેટલ દેખાય અંગ્રેજોને શું દેખાય મેટલ આપણને ગણપતિ દેખાય કૃષ્ણ દેખાય બધું દેખાય એટલે આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને એવું બધું કરતા હોય છે એટલા માટે પણ આ લોકોને તો શું દેખાય મેટલ દેખાય ધાતુ જ દેખાય માટી દેખાય એટલે એ લોકોને એમાં ઉડાવવામાં ને એને એમ ખબર પડે કે એને ભગવાન દેખાય તો એ ન કરે આવું એ પાપ ગણે પણ આપણને એમાં ભગવાન દેખાય છે એને નથી દેખાતા એટલે આ તો કેવું છે એ ભાવના જ છે આ બધી ઉપાસના એક ભાવના જ કરવાની જે વસ્તુ જ્યાં નથી ને ત્યાં ભાવના કરવાની અને એ ભાવના કઈ રીતે કરવાની હું ગમે તેમ કરું એવું નહીં આપણે શાસ્ત્રમાં જે કીધું એ પ્રમાણે જ ભાવના કરે હું સોપારીને ગણપતિ માનવી એ આપણે એક નિયમ બનાવ્યો પણ સોપારી ગણપતિ બધા ન માને સોપારી ગણપતિ અને બધી સોપારીને ગણપતિ નથી માનતા એનું આહ્વાન કરીને પછી એમાં સ્થાપિત કરે એવી રીતે કરી એટલે આ બધી વસ્તુઓ શું છે શ્રદ્ધા અને ભાવના બે વસ્તુ આમાં કામ કરતી હોય એટલે એમ કહે છે કે એતચ્ચ અજ્ઞત્વલિંગમ મનાદિષુ આત્મત્વાદી અભિમાનસ્ય અજ્ઞાન કાર્યત્વા અને અજ્ઞાન છે એ આપણને કાર્ય ઉપરથી જ નક્કી થાય અજ્ઞાન દેખાતું નથી કોઈનામાં અજ્ઞાન છે હું તમને કહું કે ચલો તમે સંસ્કૃતમાં એક વાક્ય બોલો હવે તમને આવડતું નથી તમે બોલવા નથી તમે નહીં બોલો એટલે મને ખબર પડશે કે આને આવડતું નથી કોઈને ખબર પડી જાય કે આને સંસ્કૃત આવડતું નથી તો એ કાર્ય ઉપરથી ખબર પડે કે નથી ખબર પડતી એમ અજ્ઞાનની ખબર કેવી રીતે પડે અનુમાનથી જ ખબર પડે સીધે સીધું પ્રત્યક્ષ ખબર ના પડે કાં તો પેલો બોલે અને બોલે ગડબડ તો કહેવાય કે આને આવડતું નથી એ પણ કહેવાય પણ જેને ખબર જ નથી પડતી એટલે આજે આનું કાર્ય ઉપરથી આપણને અજ્ઞાનનું અનુમાન થઈ શકે કે આ અજ્ઞાની છે એટલે એ કાર્ય કરે બધી દુનિયામાં ફાંફા મારે છે બિચારો સુખ માટે ફાંફા મારે સ્વર્ગ માટે ફાંફા મારે એટલે કે સુખ માટે ફાંફા મારે છે એનો અર્થ એવો થયો કે અજ્ઞાની છે એટલે કામના જ્યારે પણ આપણામાં કામના છે ને તો આપણે ચેક કરવું કે આ કામના શેના માટે છે સ્વાર્થ માટે છે કે પરમાર્થ માટે સુખ માટે છે સુખ માટે હોય તો સમજવાનું કે સુખ હજી બહાર છે એવી મારી ઈચ્છા છે કે હું બહારથી સુખ પ્રાપ્ત કરવા માગું છું એટલે આપણે આ તો આપણે એક આપણું નિરીક્ષણ કરતા રહેવું પડે કે આપણને કામના જન્મે છે તો એવું વેદમાં તો એવું કહી દીધું કે કામના જે છે એ અજ્ઞાનનું જ પરિણામ છે અને એટલે જ જ્યારે આ માણસ આ દેહ છોડીને જાય છે બીજે યોનિમાં ત્યારે પણ અવિદ્યા કામ કર્મ લઈને જ જાય છે અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન લઈને જાય કામનાઓ લઈને જાય અને કર્મ એને લગતા જે કંઈ પણ એને કર્મ કરવાના આવે એ બધી સામર્થ્ય લઈને જ જતો હોય નહીં તો બીજો જન્મ મળે નહીં કામના ન હોય તો જન્મ ન મળે નિષ્કામ થઈ જાય અકામ થઈ જાય આત્મકામ થઈ જાય એ જે કીધું ને અકામ આત્મકામ આપ્તકામ એને બધા જ કામનાઓ એની બધી સંતુષ્ટ થઈ ગઈ છે અને એ બધી કામનાઓ એની અહીંયાથી પૂરી થાય છે આત્માને તુષ્ટ ક્યારે થાય જન્મની કંઈ જરૂર જ નથી. પછી જન્મની જરૂર નથી કારણ કે આપણો કોઈ એજન્ડા બાકી હોય ને ત્યાં સુધી જન્મની જરૂર છે એજન્ડા ન રહે તો આપણે એમ જ સમજવાનું કે આપણે કંઈ પણ કરીએ છીએ એજન્ડાથી જ કરીએ છીએ એટલે એજન્ડા નહીં હોય તો આપણે કંઈ કર્મ કરવાના નથી કામના ઉપજવાની જ નથી એટલે એ તો આ અજ્ઞાનનું લિંગ એટલે કે અનુમાનથી આપણને ખબર પડી કે આ કાર્યો પરથી સમજ પડી કે આ માણસ આ બધું કરે છે એટલે એ અજ્ઞાન છે એનામાં તો એમાં છે ને એતચ્ચ જે છે ને એમાં 11મા નંબરની ફૂટનોટ છે અતથા ભૂતેષુ તથાત્વ અનુભવનમ ઇતિ યાવત અતથા ભૂતેષુ જે નથી અતથા એટલે જે તથા નથી એવું એવી વસ્તુમાં તથાત્વ અનુભવમ એવી વસ્તુમાં એવો અનુભવ કરો એટલે જે મન છે કે વાણી છે કે પ્રાણ છે એની વાત કરીને જે જાયા ઈચ્છતો હોય એને જેની પાસે ભૌતિક જાયા નથી તો એણે શું કરવું તો કે આવી ભાવના કરવી એટલે પછી જે ભાવના કરીને પછી એ કરે છે કે મન એવ અસ્ય આત્મા વાગ જાયા એ જે વાત કરી એના માટે કહે છે કે અતથા ભૂતેષુ જે કંઈ પદાર્થ અતથા છે એટલે જેવા નથી છતાં પણ એનામાં એવી શાલિગ્રામમાં અતથા છે વિષ્ણુ ભગવાન નથી પણ છતાં એને વિષ્ણુ ભગવાન કહેવામાં આવ્યા કેમ કંઈક સાદૃશ્ય છે જેમ એમાં કંઈક આપણને એના નિશાનો દેખાય છે શાલિગ્રામમાં શું દેખાય છે શિલામાં પેલા ચક્ર અને એનું નિશાન દેખાય છે ને ચક્ર છે, ગદાના શંખ ચક્રનું નિશાન દેખાય એટલે આપણે શાલિગ્રામને વિષ્ણુ ભગવાનની રૂપક આપી કલ્પના કરી અને ભાવના કરી અને આપણે એ વિષ્ણુ છે એવું આપણે ધ્યાન ધરીએ અને એની પૂજા કરીએ બધું કરીએ
એટલે એવી રીતે આ જે અતથાભૂત જે છે મન વગેરે જે મન વાણી અને પ્રાણ એ અતથામાં આપણે એવી ભાવના કરીએ છીએ અને પછી ભાવના દ્વારા આપણને એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહે છે. તો શાલિગ્રામમાં તો એવું છે કે ગંડકી નદીની અંદર જે પથ્થર નીકળે છે એને ચોક્કસ પ્રકારના જીવડાઓ છે ને એ પથ્થરને કોતરે છે અને કોતરીને એની અંદર આકાર બનાવે છે અને એને જો બે ફાળ કરવામાં આવે તો એની અંદર જે ચિહ્ન નીકળે ને તો જ એને શાલિગ્રામ ગણવામાં આવે હા, એ છે બરાબર. અને એની પૂજા કરવામાં આવે છે અન્યથા નહીં. હા એમ આખા પથ્થર ઘણા છે હા, હા, તો બરાબર. શાલિગ્રામ નથી ગણવામાં આવતા. એટલે આ તો એક ભાવના છે ભાઈ, એ તો શું છે ભાવના કરવાની છે અને ગંડકી નદી સિવાયના કોઈ બી આવા black એટલે પથ્થરને શાલિગ્રામ નથી એટલે કોઈ પણ પથ્થરને તમે ન ગણો. શિવલિંગ ધારો કે કોઈ પણ પથ્થરને ન ગણો. અમુક આકારનું શિવલિંગ હોય, અમુક માનસરોવરમાંથી ધારો કે તમને એવો આકાર મળી ગયો ગણવામાં. તો તમે એમ સમજો કે ભાઈ ચલો ભાઈ આ શિવલિંગ છે અને એને તમે સ્થાપિત કરો. આ એકચ્યુઅલી શું છે, તમે ગમે એ વસ્તુને કરો. સ્વામીજી, પૂજ્ય સ્વામીજી વિદયાનંદ સ્વામીજી એમ કે રસ્તા પર પેલા માઇલસ્ટોન્સ હોય ને એ કેવા આકારનો હોય, આમ શિવલિંગ આકારના છે ને, તો ઘણા અણઘડ લોકો બિચારા હોય એ લોકો ત્યાંય તે જળ ચડાવે. એને એવી ભાવના હોય કે આ શિવલિંગ છે. એટલે મૂળ વસ્તુ ભાવના ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. આમાં આપણને વેદમાં કે શાસ્ત્રમાં જે કંઈ કીધું હોય ને એ તો શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે જ, પણ આવી ભાવના કરીને પણ તમે કરો ને તો એનાથી પણ તમને ફળ મળે છે. ફળ મળે છે ભાવનાથી. છે જ ગુરુ, એણે ગુરુ બનવાની શિષ્ય બનાવવાની ના પાડી દ્રોણાચાર્ય, તો એણે એવી કલ્પના કરી, મૂર્તિ બનાવી દ્રોણાચાર્યને, એમાં એ નિષ્ણાત થઈ ગયો. અર્જુન કરતાં વધારે પાવરફુલ બને. એટલે ભાવના એટલી બધી સ્ટ્રોંગ હોય તમારી, એની ઇન્ટેન્સિટી એવી હોય ને તો તમે એ પણ કરી શકો. એટલે તીવ્રતા પર ઘણો આધાર રિયલ બનાવી છે. રિયલ બને. ભાવના અને સાથે એની કર્તવ્યપરાયણતા, કેમ કે એટલે ભક્તિ. હા, એ લગનથી લગનથી પાછળ સતત મળી રહે. એટલે આ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુઓ છે. ભાવના નથી કામ કરતી, એ સાથે એનો પ્રયત્ન પણ હતો. એટલે મહેનત પણ જોઈએ. મેધયા અને તપસ્યા એવું કીધું ને આગળ. કર્મ પણ જોઈએ. એટલે મેધા એટલે કે ઉપાસના. ઉપાસના એટલે શું કે સતત એનું ચિંતન, એક જ વૃત્તિ એના મનમાં રહે કે મારે આ કરવું છે, બસ બીજું કંઈ કરવું તો રે સાથે પ્રયત્ન બી નહીં. અને પ્રયત્ન, મહેનત પૂરેપૂરી જોઈએ. અધરવાઇઝ ના થાય. હા, યમે વૈશ્ય વૃણતે તેન લભ્ય, એનું વરણ પણ થવું જોઈએ. હા, વરણ ક્યારે થાય? જ્યારે મને એમ લાગે કે મારા આ સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી, તો જ એનું વરણ થાય. મહત્વ બુદ્ધિ થાય તો. હા, એમ થાય કે મારા જીવનમાં આના સિવાય બીજું કોઈ મહત્ત્વનું છે જ. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇન માય લાઈફ. એનું એક લક્ષ્ય હતું કે મારે આ પ્રાપ્ત કરવું. તો તમે કરી શકો બધું જ. એટલે કહે ને કે મન હોય તો માળવે જવાય, એવું કહેવાય ને, એના જેવી વાત છે. એટલે મનનું બહુ સ્ટ્રોંગ તમારું નિશ્ચય હોય ને તો તમને, એટલે ભગવાને પણ કીધું ને વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકા હૈ કિરુ નંદન. તારો નિશ્ચય થઈ જવો છે કે મારે આજે. એ મન સાધન છે જબરદસ્ત. ભલે ત્યાંથી પાછું કરે પણ એના દ્વારા જ જવાય. હા, મન દ્વારા જ જવાય. મનસા એવ અનુદ્રષ્ટવ્ય. એટલે મનથી જ એને પ્રાપ્ત કરવાનું. અને મન જ પાછું શત્રુ છે અને મન જ પાછું મિત્ર છે એવું. એટલે મનની કેટલી બધી આપણને વિચાર કરો કે મનનું કેટલું મહત્ત્વ છે આપણા જીવનમાં. તો એમ કહે છે કે મનાદિશુ આત્મત્વાદી અભિમાનસ્ય અજ્ઞાન કાર્યત્વાત. એટલે આ કાર્ય પરથી નક્કી થયું કે કામના ક્યારે હોય? અજ્ઞાની હોય એને જ કામના હોય. પછી આગળ કહે છે યથાચ, આનંદગીરી ટીકામાં જ વાંચ્યું 30મા પાના પર, યથાચ બાહ્ય કામિની અલાભે સુપ્ત મનઃ વિજૃંભિત કામિનીમ ઉપભુંજાન અગ્ન પ્રસિદ્ધ. એટલે સ્વપ્નની વાત કરી કે સ્વપ્નમાં પેલો કામી માણસ હોય જેને એક કામના હોય તો એ કામના કર્યા જ કરે, મને નોકરી મળે, નોકરી મળે, નોકરી મળે. એ કામના કરતો કરતો પછી બિચારો સ્વપ્નમાં સૂઈ જાય તો એને નોકરી મળી જાય, સ્વપ્નમાં મળી જાય. લોટરી જોઈએ, લોટરી મળી જાય. પૈસા જોઈએ, પૈસા મળી જાય. એ સ્વપ્નમાં મળી જાય. કારણ કે એવું જે ચિંતન ચાલતું ને, જેવું મન એવો માનવી, એમ કહે ને. તો મનમાં જેવી ઈચ્છા કરે એવી એને સ્વપ્નમાં પણ એવો અનુભવ થાય. અતૃપ્ત કામનાઓ એમાં એ દ્વારા એમાં એ પહોંચી જાય બધું. એટલે સુપ્ત મન વિજૃંભિત કામિનીમ ઉપભુંજાન અજ્ઞાની. એટલે એ અજ્ઞાન છે, એને સાચે ખરેખર એ બધું મળ્યું નથી. જાગે ત્યારે ખબર પડે આ તો બધું ખોટું હતું. એમ આ કલ્પના કરે છે એ બધી કેવી છે? કલ્પના ખોટી છે, પણ એનું ફળ મળે છે એટલે આનંદ થાય છે. જેમ પેલાને પણ આનંદ થાય એમ આને પણ આનંદ થાય. સ્વપ્નમાં આનંદ થાય એમ પેલો ભાવના કરે તો એને એ આનંદ મળે છે. ઇતિ પ્રસિદ્ધ તદ્વત અયમ અપી ઇત્યર્થ. એવી રીતે અહીંયા પણ એનો અર્થ એવો છે કે તમે કંઈ પણ કામ, આ મનુષ્ય જે વિવાહ નથી થયા એના,
પણ એને આવી કામના હોય સુખ પ્રાપ્ત કરે તો આવી રીતે એ ઉપાસના કરે સતત તો એને એની કામના પૂરી થાય એમ કહે છે. એટલે કામનાનું ઉપાસનાનું ફળ આવું છે. પછી આગળ વાંચું છું. તેષામ ચ કર્મણામ ફલમ સંસાર આપતી એવ ઇતિ અપી તત્ર એવ દર્શિતમ. તત્ર એવ એટલે કે આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જ દેખાડવામાં આવ્યું. શું દર્શાવવામાં આવ્યું? તેષામ ચ કર્મણામ ફલમ સંસાર આપતી એવ. આ જે ઉપાસના કરે છે એનું ફળ એને શું મળે છે? સંસાર જ પ્રાપ્ત થાય છે. સંસાર એટલે શું? ભૌતિક બધી વસ્તુઓ મળે છે જેથી કરીને એ રાગ અને દ્વેષથી એનું પૂરણ કરતો જાય, પૂર્તિ કરતો જાય અને સંસાર ચક્ર એનું ચાલુ રહે. જન્મ મૃત્યુમાં એનો ચક્ર ચાલતું રહે, નવી નવી યોનિઓ પ્રાપ્ત કરતો રહે. કારણ કે જેવી જેવી કામનાઓ કરો એ પ્રમાણે એને યોનિ પણ મળવી જોઈએ ને. કારણ કે તમે એવી કામના કરો મારે ઉડવું છે તો ઉડવાની કામના આ શરીરથી ન પ્રાપ્ત થાય. એટલે જે કામનાઓ કરે ને એવા શરીર યથાશ્રુતમ શું છે યથા કર્મ યથાશ્રુતમ. જેવા કર્મ કરો એવી યોનિ એને પ્રાપ્ત થાય, જેવું શ્રવણ કરો એવી યોનિ પ્રાપ્ત થાય. એટલે જેવા કર્મ અને જેવા શ્રવણ કર્યું હોય, જેવી તમે ઈચ્છાઓ કરી એ પ્રમાણે તમને યોનિઓ મળવાની છે. જ્યાં સુધી કામનાઓ છે ને ત્યાં સુધી તમારે બીજી યોનિમાં ભટકવાનું ચાલુ રહે. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે કામના જે છે ને એટલે ભગવાને કીધું ને ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશન આત્મના કામ એશ ક્રોધ એશ નહીં કામ રમોદગુણ નહીં એ તો ખરું, એ તો બીજું છે. પણ નરકની જે વાત કરે ને કામ ક્રોધ અને લોભ તસ્માદ એ તો ત્રયમ ત્યજેત. હા એ દ્વાર છે, નરકના દ્વાર છે. ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશનમ આત્મના કામ ક્રોધસ તથા લોભ તસ્માદ એ તો ત્રયમ ત્યજેત એવું ભગવાને કીધું. એટલે કામ જે છે ને એ મૂળ કામ છે અને કામનામાંથી પછી લોભ અને ક્રોધ જન્મે છે. મૂળ કામ હા રૂપા મળે હા કામના મારા ધાર્યા પ્રમાણે મને ન મળે તો ક્રોધ થાય અને પૂરી થાય તો મને લોભ જન્મે વધારે. એટલે એ રાગ અને દ્વેષ સતત ચાલુ જ રાખે છે કામના. એટલે એમ કહે છે કે તેષામ છે કર્મણામ ફલમ સંસાર આપતી એવ. એટલે તમને સંસારમાં જ રાખે. સંસાર એટલે દુઃખ જ છે. જો સંસાર એટલે સુખ લાગતું હોય આપણને પણ એ તો આભાસ છે. જેમ તમે કીધું કે સુખનો આભાસ છે, એ આભાસ જ છે ખરેખર. એટલે એમ કહે છે તેષામ એટલે 20 નંબરની ફૂટનોટ જોઈએ આપણે. તેષામ નનું 20 નંબરની ફૂટનોટ છે. અચ્છા એમાં નહીં હોય નહીં તમારા પેલામાં. નનુ કર્મણામ અજ્ઞાદિ અધિકારિકત્વેપી મુક્તિ ફલત્વે તુ જ્ઞાનેન સમુચ્ચય દુર્વારઃ. હવે આ પેલો જે મીમાંસક છે ને કર્મકાંડી એનો પ્રશ્ન છે કે નનુ કર્મણામ અજ્ઞાદિ અધિકારિકત્વેપી મુક્તિ ફલત્વે તુ જ્ઞાનેન સમુચ્ચય. કર્મનો અધિકારી ભલે અજ્ઞાની હોય, અમે માની લીધું, તમે સમજાવી દીધું અમને કે કર્મનો જે ફોલોવર છે, એ કર્મનો જે અનુસરનારો છે એ કેવો છે? અજ્ઞાની છે. તો ભલે એ રહ્યો મુક્તિ ફલત્વે તું જ્ઞાનેન સમુચ્ચય દુર્વાર. પણ મુક્તિના ફળ માટે મુક્તિરૂપી ફળ જો જોઈતું હોય તો કર્મ તો તમારે એ અનિવાર્ય જ છે ભાઈ. તમારે જ્ઞાનની સાથે કર્મ તો કરવાનું જ, એવો એનો આગ્રહ છે. દુર્વાર એટલે એ અનિવાર્ય છે, એને વારી ન શકો તમે, એને પાછું એને નકારી ન શકો. જ્ઞાનેન સમુચ્ચય દુર્વાર મુક્તિ ફલત્વે તું કર્મણામ. કર્મનો તમે નકારી નહીં શકો, તમે કર્મ ન કરો એવું નહીં ચાલે. પછી આગળ કહે છે સમાન ફલયોહો સમુચ્ચય સંભવાત. સમાન ફળ હોય ને કર્મનું ફળ અને જ્ઞાનનું ફળ જો સમાન હોય ને તો સમુચ્ચય થઈ શકે. પણ આ તો બંનેનું ફળ અલગ છે. પેલા કર્મનું ફળ સંસાર છે અને આનું કામ મુક્તિ છે. સંસાર તો બંધનવાળી વસ્તુ છે અને મુક્તિ છે એ મુક્તિ છે. એટલે બંનેનો સમુચ્ચય થાય નહીં. એટલે કીધું કે તેષામ ચ કર્મણામ ફલમ સંસાર આપતી એવ. એટલે આ કર્મનું ફળ કેવું છે? સંસારની પ્રાપ્તિ કરાવનારું છે એવું કહ્યું. અને એક 12 નંબરની ફૂટ છે, 12 નંબરની ફૂટ છે એ વાંચીએ આપણે. ફૂટનોટ નંબર 12 અજ્ઞાન કાર્યત્વાદ ઇતિ. જે કીધું ને અજ્ઞાન કાર્યત્વાત આગલી લીટીમાં આનંદગીરીમાં કીધું એતચ્ચ અજ્ઞત્વ લિંગમ મનાદિશુ આત્મત્વાદી અભિમાનસ્ય અજ્ઞાન કાર્યત્વાત. એ જે કીધું ને કામના જે છે એ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે એવું જે કહ્યું એના માટે 12 નંબરની ફૂટનોટમાં એવું કીધું કે આ બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ છે ને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ
એમાં પણ આ જ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે. ક્યાં કીધી? હા, એમાં જો ત્રીજી લાઈન હું વાંચું છું, ટીકાની ટિપ્પણીની 12મા ટિપ્પણીની ત્રીજી લાઈન વાંચું, ચોથી લાઈન. અજ્ઞત્વ લિંગમ જ્ઞસ્યતુ કિમ ઇચ્છન કસ્ય કામાય ઇતિ એવમ કામાદિ અભાવ શ્રવણાત. જે જ્ઞાની છે એનામાં કામનાનો અભાવ છે. કેવી રીતે નક્કી થયું? તો કે આત્માનમ ચેત બીજાને, એ બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ છે ને, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ, એમાં આ મંત્ર છે. આત્માનમ ચેત વિજાનીયાત અયમ અસ્મિતિ પુરુષ કિમ ઇચ્છન કસ્ય કામાય શરીરમ અનુસંજર, એવો મંત્ર છે. એટલે જેણે પોતાને આત્મા જે પોતે આત્માને જ ઈચ્છે છે અને એના જીવનમાં એણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, પછી એ શરીરનું અનુસરણ શા માટે કરે? શરીરનું એટલે કે બીજી યોનિનું અનુસરણ શા માટે કરે? અનુસંધાન એટલે કષ્ટ ના આપે એમ ના થાય? શરીરને કેમ તાપ આપે? શરીરને કષ્ટ ના આપે. એવું પણ ખરું. પંચદશીનું 7મું ચેપ્ટર એ શું છે? પંચદશીનું નથી. હા, પંચદશીનું 7મું. હા, આખું આ શ્લોક ઉપર જ 300 મંત્રો છે. એમાં 300 શ્લોકો છે પંચદશી. વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ 300 શ્લોક લખ્યા છે આ એક શ્લોક ઉપર જ. એટલે આ એનું વિવરણ છે આખું. હા, એટલે શા માટે શરીરનું અનસંજોરે, સંજોરે એટલે સંતાપ શું કામ આપે? તાપ નહીં. શરીરને શું કામ સંતાપ આપે? એટલે સંતાપ આપો એટલે શરીર શું કામ મેળવે? આજે આપણે શરીરની જરૂર ક્યારે પડે? કંઈક મારી ઈચ્છા હોય તો. હા, પણ મારી ઈચ્છા જ નથી કંઈ શરીરની એટલે આપણે એવું રીતે કરીએ કે મને કોઈ ઈચ્છા જ ન જન્મે તો પછી એમાંથી મુક્ત થઈ ગયા આપણે. ઈચ્છામાંથી મુક્તિ એટલે ભગવાન પેલા ડોંગરા મહારાજ કહે ને, ઈચ્છા દુઃખની માતા છે, એવું કે જનની છે, માતા છે. એમાં બધું ઊભું થાય બીજરૂપ. હા, એટલે ઈચ્છાથી જ બધી આગળ શૃંખલા ચાલુ થઈ જાય પછી. માયાજાળ શરૂ થઈ જાય. એટલે એમ કહે છે કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ આવી રીતે કહેવામાં આવ્યું કે અજ્ઞાની જે છે એ સંસાર પ્રાપ્ત કરે છે, અને જ્ઞાની છે એને હવે નવું સંસાર એટલે શરીર, અને એને શરીરની પછી જરૂર રહેતી નથી. એટલે એ અસંભવ છે એમ કીધું. હવે આગળ વાંચીએ આપણે. ભાષ્યમાં જુઓ શું છે, 30મા પાના પર છેલ્લી લીટી વાંચું છું. તથા ચ તત્ફલમ સપ્તાન્ન સર્ગ તેષુ આત્મભાવેન આત્મ સ્વરૂપ અવસ્થાનમ. એ આપણે કાલે જોયેલું કે આ બધી ઈચ્છા કરી એટલે ઈચ્છાના દ્વારા એને શું પ્રાપ્ત થયું? સપ્તાન્ન પ્રાપ્ત થયું. હવે આ સપ્તાન્ન જે છે ઈચ્છા તો કોણે કરી છે? હિરણ્ય ગર્ભે કરી છે. હિરણ્ય ગર્ભ એટલે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર. એણે ઈચ્છા કરી. પહેલાં તો આ જગતની રચના થઈ ને, સો કામ હત બહુશ્યામ પ્રજા એ એમ કરીને જે શરૂ થયું ને, એટલે એનાથી એણે ઈચ્છા કરી. તો ઈચ્છા કરવા દ્વારા પછી એને શું પ્રાપ્ત થયું? સપ્તાન્નનું સર્જન થયું. સપ્તાનનું આપણે જોયું કે એક પહેલું અન્ન જે છે એ સાધારણ અન્ન, એ બધા જ માટે સાધારણ છે. પછી બીજો અન્ન જે છે કીધા, બીજા 2 પ્રકારના અન્ન કયા? એ દેવતાઓ માટે. એટલે હૂત અને પ્રહૂત નામના 2 દેવતાઓના અન્ન કીધા. અને પછી જે ચોથી, પાંચમી અને છઠ્ઠી અન્નની જે રચના કરી એ જે છે એ કોના માટે કરી? પોતાના માટે, સાધન સ્વરૂપે, સાધન રૂપે. એટલે મન, વાણી અને પ્રાણ, એ 3 રૂપે એણે સર્જન કર્યું. એટલે 6 થઈ ગયા. અને 7મું અન્ન બતાવ્યું આપણને, દૂધ, મિલ્ક. દૂધ શેના માટે? બધા પશુઓ માટે. એટલે જે કોઈ પણ પશુ જન્મે, પશુને જ્યારે પણ કોઈ પણ બાળક જન્મે તો એ પશુનું પહેલું અન્ન શું છે? દૂધ. એટલે એ 7મા અન્નની સર્જન કર્યું. એટલે સર્જનકારે પહેલાં આ 7 પ્રકારના અન્નની રચના કરી. એ રચના કરી, એનું સર્જન કરે તો જ આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય ને. બધા જ, કારણ કે હિરણ્ય ગર્ભ એ સમસ્તી સૂક્ષ્મ શરીર છે. હવે એણે આ પ્રમાણે સર્જન કરી અને બધાને જે કંઈ યોનિઓ બધી જુદી જુદી 84 લાખ બનાવી, બધી યોનિઓને જે કંઈ પણ ભોગવવાનું આવે કે જે કંઈ પણ કરવાનું આવે એનું પોષણ થવું જોઈએ ને, સ્થિતિ એ રહેવી જોઈએ. સર્જન કર્યા પછી સ્થિતિ, જન્મ પછી સ્થિતિ પછી લય, એ બધું થવા માટે, એના પાલન માટે, એને માટે બધી વસ્તુઓ સર્જવી પડે. તો આ 7માં એ બધું આવી ગયું. પછી જે આપણે જળ ચેતન કહીએ કે જે પ્રાણી એટલે કે જે પ્રાણ શ્વાસ લે છે, શ્વાસ નથી લેતા, એ બધા એમાં આવી ગયા. સમાવેશ એ બધાનો થઈ ગયો. તો એવું અન્ન એણે બનાવ્યું. પછી શું થયું? તેષુ આત્મભાવેન આત્મ સ્વરૂપ અવસ્થાનમ. એમાં પછી પોતે આત્મભાવ કરી નાખ્યો આ બધી વસ્તુઓમાં. ધન, સંપત્તિ, પછી આ જે કંઈ પણ વસ્તુઓ બની, બધી દ્રવ્યો, એ બધા મારા છે એમ કરીને અન્ન બનાવ્યું. પહેલું બનાવ્યું અન્ન,
તો અન્ન જે આવ્યું દાળ ભાત શાક રોટલી માટે જે ચોખા ઘઉં જે કંઈ બનાવ્યું એ બધામાં આપણને આપણું મારાપણો ભાવ આવી જાય. આ હું અને આ મારું એવું આવી જાય. એની ગર્ભે કર્યો એટલે આવે ને. હા, હિરણ્ય ગર્ભે કર્યો પછી એ જ યજમાનમાં પણ આવ્યો. જે હિરણ્ય ગર્ભનું જ આપણે એક સમષ્ટિ છે એવું આ વ્યક્તિગત સૂક્ષ્મ શરીર જે છે એ વ્યક્તિગત સૂક્ષ્મ શરીર પણ એનું જ પ્રતિબિંબ છે કે એનું જે એક નાનું સ્વરૂપ છે, રૂપક છે. તો એમાં પણ ઈચ્છા જન્મે છે. જેમ પેલા યજમાને ઈચ્છા કરી એમ હિરણ્ય ગર્ભે પણ પહેલાં ઈચ્છા કરી. એ ઈચ્છા આવી ક્યાંથી? ત્યાંથી જ આવી. એટલે આ વ્યક્તિ જે બન્યો એને પણ આવી ઈચ્છા થઈ સુખી થવાની. તો એના માટે આ બધા સાધનો બનાવ્યા. તો હવે એમ કહે છે કે એ જે આ પેલી 7 અન્ન બનાવ્યા એ બધા અન્નમાં આ મારું છે અને આ હું છું એવી ભાવના એનામાં થવા માંડી, સ્વાર્થ ભાવના આવવા માંડી. એટલા માટે એ અનાત્મામાં નિષ્ઠ થઈ ગયો. આત્મામાં નિષ્ઠ નથી થયો, અનાત્મામાં એનું મન પછી ત્યાં લાગી ગયું. એટલે એમ કહે છે કે તેષુ આત્મભાવેન, તેષુ એટલે એ પદાર્થોમાં, 7 અન્નરૂપી પદાર્થોમાં આત્મભાવેન એટલે મારા છે એવા ભાવથી આત્મ સ્વરૂપ અવસ્થાનમ, આ મારું છે એમ કરીને આ પુત્ર પત્ની વગેરે બધું અને આ દ્રવ્યો બધું મારું છે એવો ભાવ એનામાં આવી ગયો. અને એ દ્વારા એનામાં સંસારનો જન્મ થઈ ગયો. એટલે દુઃખી થવા માંડ્યો. પછી હું અને મારામાંથી દુઃખ શરૂ થઈ ગયું એવું કહેવા માગે છે. તો આપણે આગળ આમાં જોઈએ. જો આનંદગીરી ટીકામાં વધારે સમજાવે છે. 30મા પાના પર નીચે છેલ્લી લાઈન, એકમ સાધારણમ અન્નમ યદિદમ અદ્યતે, જે સાધારણ છે જે ખાય છે બધા એ સાધારણ. દ્વે દેવાનામ હુત પ્રહુતે દર્શપૂર્ણ માસવવા, એટલે હુત અને પ્રહુત નામના 2 જે અનાજ બનાવ્યા, અન્ન બનાવ્યા એ કોના માટે બનાવ્યા? દેવતા માટે. અથવા તો વા એટલે દર્શપૂર્ણ માસવ, વા એટલે દર્શપૂર્ણ માસ, દર્શમાસ અને પૂર્ણમાસ. એટલે દર્શ અને પૂર્ણમાસ આ 2 યજ્ઞ છે જે પહેલાં રોજ બધા કરતા હોય. તો એ જે યજ્ઞ છે અમાવસ્યાના દિવસે દર્શમાસ થાય અને પૂર્ણિમાના દિવસે પૂર્ણમાસ થાય. આ 2 હવન જે થતા ને યજ્ઞ, નિત્ય યજ્ઞ કરતા હોય આ લોકો. પણ પૂર્ણમાસ અને દર્શપૂર્ણમાસ જે છે એ 2 અમાવસ્યાના પૂર્ણિમાના દિવસે જે યજ્ઞ થાય એ યજ્ઞનું જે કંઈ હોય દ્રવ્ય ધરવાનું એને પણ આ હૂત અને પ્રહૂત નામથી કહેવાય એવું એમનું કહેવાનો મતલબ છે. એટલે દર્શપૂર્ણ માસવ વા ત્રીણી અસ્ય ભોગ સાધનાની, આનંદગીરી ટીકામાં દર્શપૂર્ણ માસવ વા ત્રીણી સામેના પાને છે. હા, ત્રીણી અસ્ય ભોગ સાધનાની મનોવાક પ્રાણ લક્ષણાની પશુ અર્થમ એકમ તત્પય ઇતિ 157 બૃહદારણ્યકમાં આ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે. ઇતિ સપ્તાન્ન સર્ગ દર્શિત શ્રુત્યા યત સપ્તાન્નાની. મળ્યું ને બરાબર? એટલે એમ કહે છે કે આ પ્રજાપતિએ મન વાણી પ્રાણ આ 3 સાધનો ભોગવવા માટે પોતાના માટે રાખ્યા અને પય એટલે કે દૂધ જે છે એ બધા જીવો માટેનું અન્ન બનાવ્યું. આ રીતે 7 પ્રકારના દર્શિત શ્રુત્યા સપ્તાન્નાની 7 પ્રકારના અન્નનું સર્જન કર્યું એવું આ બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ બૃહદારણ્યકમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. કઈ રીતે દર્શાવ્યું છે? મેધયા તપસા અજનયત પિતા. આ પિતા એટલે પ્રજાપતિ એટલે કે હિરણ્યગર્ભ. એમણે આ 7 પ્રકારના અન્ન ઉપાસના દ્વારા અને કર્મ દ્વારા એમણે ઉપાસના કરી. એમને મફત નથી મળ્યું, એમણે સખત મહેનત કરી છે અને ઉપાસના કરી છે. મેધયા તપસા, તપસા એટલે તીવ્ર એમણે ઉપાસના મહેનત કરી છે. એ દ્વારા આ પ્રાપ્ત થયું છે. અત્ર એકૈક યજમાન એવ, આગળ વાંચું છું. અત્ર એટલે કે આ વાક્યમાં જે શ્રુતિનું વાક્ય છે એમાં શું કીધું? અત્ર એકૈક યજમાન, પ્રત્યેક યજમાન જે કોઈ મનુષ્ય છે એવ વિહિત પ્રતિષિદ્ધ જ્ઞાન કર્મ અનુષ્ઠાનાત સર્વસ્ય સંસારસ્ય સાક્ષાત પારંપર્યાભ્યામ જનકત્વાત પિતા ઉચ્યતે. આવી રીતે એક દરેક યજમાન પણ છે ને, આ યજમાન જે આવી ઉપાસના કરતો હોય તો એ પણ આ રીતે આ સર્જનનો પિતા બને. કેવી રીતે? આપણે કર્મ કરીએ એટલે કર્મના ફળ જોઈએ આપણને, બરાબર? તો કર્મના ફળ તો આપવા જ પડે.
તો આપણે કર્મના ફળ કોણ આપે? હિરણ્યગર્ભ આપે. હિરણ્યગર્ભ આપે તો આપણે ફળ આપવા માટે હિરણ્યગર્ભે જન્મવું જ પડે, હાજર રહેવું જ પડે. એટલે આ જે યજમાન છે એના કારણે પહેલાં હિરણ્યગર્ભે રહેવું પડે. આપણે આશ્રમ બાંધ્યો તો પછી આશ્રમ બાંધ્યો તો ખરો, પછી એના માટે મેનેજર જોઈએ, આ જોઈએ, તે જોઈએ, બધું કરવું પડે ને. ખાલી આશ્રમ બાંધવાથી થોડું થાય. ઘર બાંધ્યું તો ઘરમાં પછી બધી વસ્તુઓ સામગ્રી વધે. એમ હિરણ્યગર્ભે, કારણ કે હિરણ્યગર્ભ છે ફળ દાતા છે અને આ યજમાન છે ફળને એને ઈચ્છે છે. તો હિરણ્યગર્ભનું સર્જન કોણે કર્યું કહેવાય? યજમાને કર્યું કહેવાય. એનોય પિતા. હા, એ પિતા બન્યો. અને હિરણ્યગર્ભ પિતા કોના? આપણા બધાના. કઈ રીતે? આપણને બધું ફળ પ્રદાન કરે એ દ્વારા. એટલે આ તો કેવું થયું? પરસ્પર કાર્યકારણનો સંબંધ થઈ ગયો. એટલે આ સમગ્ર સર્જન છે એ કાર્યકારણથી જ સંબંધિત થયું. ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે હિરણ્યગર્ભ આવ્યા અને હિરણ્યગર્ભને માટે આપણે જન્મ્યા. આપણે એક રોટલી ખાવી હોય તો શું જોઈએ? આખા જગતની રચના ભગવાને કરવી પડે. કેમ? કારણ કે એક રોટલી માટે જે જે વસ્તુઓ જોઈએ એના માટે આખું જગત જોઈએ. એટલે જગતની સર્જન કેમ થયું? મારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે. વિચાર કરો, આપણી એક જની ઈચ્છા, આવી તો સમગ્ર ઈચ્છા ભેગી થાય ત્યારે હિરણ્યગર્ભે તો કેટલું બધું કરવું પડે. એટલે એમ કહે છે અત્ર એકૈક યજમાન એવ વિહિત પ્રતિષિદ્ધ. વિહિત કર્મ પણ કરે અને પ્રતિષિદ્ધ. યજમાન છે એ તો સારા કર્મય કરે અને ખોટા કર્મય કરે. ખોટા કર્મનું એ ફળ મળવું પડે, સારા કર્મનું એ ફળ મળે અને ખોટા. એના માટે એને હિરણ્યગર્ભની રચના કરી. એટલે હિરણ્યગર્ભે સર્જન એનું પોતાનું સર્જન થવાનું કારણ શું? આપણે એના કારણે એવું છે યજમાન. વિહિત પ્રતિષિદ્ધ જ્ઞાન કર્મ અનુષ્ઠાનાત. એટલે આ જે ઉપાસના અને કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવા દ્વારા સાક્ષાત જે રીતે આપણને જે ફળ મળે છે એવી રીતે આ હિરણ્યગર્ભ પણ પારંપર્યાભ્યામ જનકત્વાત પિતા ઉચ્યતે. એટલે પરંપરાથી એ આપણા પિતા થયા અને આપણે એના પિતા થયા. તેષુ ચ સૃષ્ટેષુ અન્યેષુ તસ્ય પિતુઃ અહમિદમ મમ ઇદમ ઇતિ આત્મત્વ અધ્યાસેન મન આદિષુ ઇતરેષુ ચ સંબંધ અધ્યાસેન અવસ્થાનમ સંસાર પ્રસિદ્ધ. એમ કહે છે તેષુ ચ. તેષુ એટલે આ સર્જન કર્યું ને એણે, આ જે 7 અન્ન, એ બધામાં શું થયું? તેષુ અન્યેષુ. આ જે અન્ન સર્જન કર્યું એમણે, તસ્ય પિતુઃ, એ પિતાને શું થયું? અહમિદમ, આ મારું છે અને આ હું છું. અહમિદમ, આ હું છું અને મમ ઇદમ, આ મારું છે. તે આત્મત્વ અધ્યાસ એને અધ્યાસ કર્યો. શું કર્યો? આ મારું છે અને હું છું, આ હું છું, આ પુત્ર મારો છે અને આ હું છું, આ શરીર હું છું. શરીરનું સર્જન કર્યું. આપણે શું કહે છે? આ હું છું. હું આટલો ઊંચો નીચો જે કંઈ આપણે બાયોડાટા આપીએ આપણે, એ હું છું એ થઈ ગયું. તો એમ કહે છે કે આ જે કંઈ થયું એ અધ્યાસ કરવામાં આવ્યો. અધ્યાસ એના મન આદિષુ ઇતરેષુ. મન આદિષુ ઇતરેષુ. મન, વાણી, પ્રાણ વગેરે હું છું અને મારા છે, અથવા તો બીજા જે પુત્ર વગેરે છે, પુત્ર છે, ઘર છે, એ બધું મારું છે. એવું કરીને એણે શું કર્યું? અધ્યાસ કર્યો, આરોપ કર્યો મારા પ્રાણનો. અને એને કારણે એની સાથે જોડાઈ ગયો. જોડાયથી શું થયું? અધ્યાસ એના અવસ્થાનમ સંસાર. અધ્યાસને કારણે પછી આ સંસાર ચાલુ થઈ ગયો. અહમ મમ રૂપી સંસાર શરૂ થઈ ગયો. સંસાર ઉદ્ભવ. હા, આ સંસારનું કારણ શું થયું? કર્મ કર્યું એટલે. હા, ઈચ્છા, કામનાના હિસાબે કર્મ થયું, ઈચ્છાઓ થઈ. હવે આમાં જોડી ફૂટનોટ જરા સામાન્ય જોઈએ તો જોઈએ. આમ તો મેં જ બધું સમજાવી દીધું છે. હા, ચાલો પછી આગળ વાંચીએ આપણે. ચાલો, આનંદગીરી ટીકામાં જ વાંચવું પડશે. એવમ મંત્ર પ્રદર્શિતે નિષ્ઠાદ્વયે બ્રાહ્મણ સંમતિમ દર્શયિત્વા પ્રકરણ વિભાગમ દર્શયતી. આ રીતે કર્મ વિભાગ જુદો છે અને જ્ઞાન વિભાગ જુદો છે એવું આપણને બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ દ્વારા સમજાયું. ઈશાવાસ્યમાં તો સમજાયું, પહેલો મંત્ર અને બીજો મંત્ર. પણ અહીંયા બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ દ્વારા પણ આપણને સમજાવ્યું. મંત્ર પ્રદર્શિતે નિષ્ઠાદ્વયે, બૃહદારણ્યકમાં આપણને સમજાવ્યું કે પ્રકરણ વિભાગ છે. તો હવે શું? એટલે કે છે યેતુ જ્ઞાન નિષ્ઠા ઇત્યાદિના. એટલે ભાષ્યમાં છીએ આપણે. ચાલો હજી આપણે ભાષ્ય આનું આગળનું વાંચ્યું નહોતું નહીં. આ ચાયાદી એશના વાંચવાનું બાકી છે.
ચાલો વાંચીએ 31મા પાના પર પહેલી લીટી છે જાયાદિ એષણાત્રય. એ આપણે ભાષ્ય વાંચવાનું છે. જાયાદિ એષણાત્રય સંન્યાસેન ચ આત્મવિદામ કર્મનિષ્ઠા પ્રાતિકૂલ્યેન આત્મસ્વરૂપનિષ્ઠા એવ દર્શિતા કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ યેષાં નઃ અયમાત્મા અયમ લોકઃ ઇત્યાદિના જાયાદિ એષણાત્રય સંન્યાસેન. આ આત્મજ્ઞાની છે કેવો છે? ત્રણેય એષણાઓનો ત્યાગ કરેલો છે. તેને ત્યક્તેન ભુંજીતા, એ જે કીધું ને જાયાદિ એષણા એટલે પુત્રેષણા વિત્તેષણા અને લોકેષણા. જાયાદિ કેમ કીધું? કારણ કે પુત્ર ક્યારે હોય? જાયા હોય ત્યારે. એટલે જાયાદિ એષણા કહેવા દ્વારા શું કહ્યું? પુત્રની એષણા નથી અને વિત્તની પણ નથી અને પછી બીજી પણ ઈચ્છાઓ નથી, કારણ કે જાયાદિમાંથી બધું આવી ગયું. કનેક્ટેડ છે. હા, એટલે જાયાદિથી એષણાત્રય સંન્યાસેના એનો ત્યાગ કરવા દ્વારા જે આત્મવિદામ, જે આત્મજ્ઞાની છે, આત્મવિદામ કર્મનિષ્ઠા પ્રાતિકૂલ્યને, એનામાં આ કર્મનિષ્ઠા એના કરતાં કર્મનિષ્ઠા કેવી છે? વિરુદ્ધ છે, અનુકૂળ નથી, પ્રતિકૂળ છે. પ્રતિકૂલ્યને આત્મસ્વરૂપ નિષ્ઠા એવા દર્શિત, એટલે આ આત્મનિષ્ઠા દેખાડી, આ જ્ઞાનીની આત્મનિષ્ઠા દેખાડી. કેવી રીતે? આ જાયા વગેરે દ્વારા જે બતાવ્યું કે આ બધી તો કેવી છે? કર્મનિષ્ઠા છે, એને અનાત્મનિષ્ઠા થઈ જવાની. એટલે એને પ્રતિકૂળ છે જ્ઞાનને માટે, આત્મજ્ઞાન માટે. એટલે એ બતાડી આપણને, અને એ દેખાડવા માટે એમણે બ્રાહ્મણ ઉપનિષદમાં આવો મંત્ર છે, કિમ પ્રજયા કરિષ્યામ એષામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોક. 4/2 કે 22 કેવું? હા, 4/4/22 4/4/22 છે. તો એ મંત્ર છે 4/4/22. જોઈએ આપણે થોડો મંત્ર જોઈ લઈએ. આત્મબોધ લીધો એમાં આવતું. હા સ્વામીજીએ આત્મબોધ લીધો ને એમાં આવતું. હા, બરાબર છે. હા હા, આત્મબોધમાં આ તો એક બહુ ફેમસ સ્ટેટમેન્ટ છે. આ કિમ પ્રજા કરિષ્યામાં યેશમ નઃ એમ આત્મા એમ લોક જે છે ને, બધા જ ઉપોદઘાતમાં, બધા જ ઉપનિષદના ઉપોદઘાતમાં આ કોટેશન આવશે તમને. કેન ઉપનિષદમાં આનું કોટેશન, બીજા ઘણા ઉપનિષદમાં. કારણ કે જેને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે એને પછી, એટલે કે જેને આત્મલોક પ્રાપ્ત થઈ ગયો એને પછી બીજા લોકની ઈચ્છા શા માટે હોય? અમને પ્રજાની શું કામ ઈચ્છા હોય? પ્રજાની ઈચ્છા ક્યારે હોય? જ્યારે મને બીજા લોકની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય. યમરાજા પણ કહે છે ને, ન સાંપરાય પ્રતિભાતી બાલમ. આ બાળક બુદ્ધિના લોકો શું છે? ન સાંપરાય પ્રતિભાતી બાલમ, એને ખબર જ નથી કે આ લોક સિવાય બીજું લોક છે. એવા બાળકો, એને બાળક એટલા માટે કહે પ્રમાદ્યંતે વિત્ત મોહે ને મૂઢમ. વિત્તના મોહથી મૂળ થઈને બિચારા શું છે? આ બાળક બુદ્ધિના, એટલે કે અવિવેકી મનુષ્યો. ન સાંપરાય પ્રતિભાતી નાયમસ્તી પરલોક ઇતિ, આ સિવાયનો બીજો પરલોક છે એવું જાણતા જ નથી, અને એટલા માટે પ્રમાદ કરે. પ્રમાદ કરે એટલે કે જે કરવાનું છે નથી કરતા અને અન્ય કરે છે. ઇતિ માની પુનઃ વશમાપદ્યતે, અને એ એવી રીતે માની કે આ સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં, આ જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે એ જ આખું જગત છે અને એ જ મારું જીવન છે, એમ કરીને એ લોકો મારા વશમાં એની જાતે જ વારંવાર આવ્યા જ કરે છે. પરાચ કામાન અનુયંતી બાલા તે મૃત્યોર્યંતી વિતત્સ્ય પાશમ. આ બાહ્ય ભોગોને અનુસરીને એ લોકો શું કરે છે? પાશમાં ફસાયા જ કરે. બીજો પેલો કોશેટો હોય ને, એ કોશેટો પોતાની આજુબાજુ રચના કરે ને પોતાના રક્ષણ માટે, અને એમાં જ ફસાય બિચારો. એવો આ માણસ બિચારો, આવી બિચારાની દશા છે. આપણી દશા છે. એટલે આ કંઈ ત્રીજા વ્યક્તિની વાત નથી. એટલે એમ કહે છે કે આ જે વ્યક્તિ છે એને તો કેમ પ્રજા કરિષ્યામાં, આને તો હવે પ્રજાની કોઈ જરૂર રહી નથી, એને કોઈ ઈચ્છા રહી નથી. યેશામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોક, એટલે અમારે પ્રજા સંતતિથી કરવાનું શું જેને અમને આ આત્મલોકનું સુખ પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, એમ ત્યાં કહેવામાં આવ્યું. એ જે છે ને, એટલે આ એની ચર્ચા, એમાંનું આ એક વાક્ય લીધું, કિમ પ્રજા કરિષ્યામાં 4/4/22. તો હવે આગળ જોઈએ આપણે. ये तु ज्ञाननिष्ठाः
સંન્યાસિનઃ તેભ્યઃ અસૂર્યા નામ તે ઇત્યાદિના અવિદ્વત નિંદાદ્વારેણ આત્મનઃ યાથાત્મ્યમ સપર્યગાત ઇતિ તત અંતૈઃ મંત્રૈઃ ઉપદિષ્ટમ ये તું પરંતુ ये તું જે લોકો જ્ઞાનનિષ્ઠા સંન્યાસીન જે સંન્યાસીઓ છે અધિકારી કેવા છે જે જ્ઞાન નિષ્ઠાના અધિકારીઓ છે એવા સંન્યાસીઓ છે એમને જ અસૂર્યા નામ તે ઇત્યાદિના અવિદ્વત નિંદા દ્વારેણ અવિદ્વત જે એટલે કે જે અવિવેકી છે એની નિંદા દ્વારા અસૂર્યા નામ તે લોકો અંધેને તમે ત્યાંથી શરૂ કરીને ત્રીજા મંત્રથી શરૂ કરીને આત્મન યાથાત્મ્યમ આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું ક્યાં સપર્યગાદ ઇતિ એતદ અંતહિ મંત્રહિ ઉપદિષ્ટમ સપર્યગાદ જે મંત્રથી શરૂ કર્યું એ મંત્રના અંત સુધીનું અસૂર્યા નામથી ત્રીજા મંત્રથી શરૂ કરીને 8મા મંત્ર સુધીના જે મંત્રો કયા એ દ્વારા જ્ઞાન નિષ્ઠાવાળો જે સંન્યાસી છે અધિકારી છે એનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું બરાબર તો એનો ઉપદેશ થયો જ્યારે આગળ જે અને એ જ્ઞાની કેવો છે કિમ પ્રજા કરીશ્યામાં યેશામ ન અયમ આત્મા અયમ લોક જેના માટે આત્માલોક જ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે એને બીજા લોક પ્રાપ્ત કરવાની કોઈ ઈચ્છા રહી નથી એવી વાત થઈ ત્યાં એટલે હવે આગળ આમાં કહે છે ભાષ્યમાં જ વાંચીએ તેહી અત્ર અધિકૃતા ન કામિનઃ ઇતિ એટલે આ આત્મનિષ્ઠામાં એ જ્ઞાનનિષ્ઠ સંન્યાસીઓનો જ અધિકાર છે આત્મનિષ્ઠામાં કોનો અધિકાર છે જે જ્ઞાનનિષ્ઠામાં સંન્યાસી છે જેને બધું જ કર્મ છોડી દીધું કર્તવ્ય કર્મ છોડી દીધું જેને હવે કોઈ કર્મ કરવાની જરૂરિયાત રહી નથી એના માટે જ્યારે પેલો જે છે અજ્ઞાની છે એને કર્મ કરવાની જરૂર છે આ કેનો કહેવામાં આવે છે આ મીમાંસકને કહે છે કેમ કહેવામાં આ એટલા માટે એ જ્ઞાન અને કર્મને સમુચ્ચય થઈ શકે નહીં જેને જ્ઞાન થઈ ગયું છે એને હવે કર્મની જરૂરિયાતમાંથી એ મુક્ત થઈ ગયો છે એ કર્મ કરતો નથી કેમ કારણ કે એમાંથી મુક્ત થઈ ગયો છે અને કર્મ કરવાની જરૂરિયાત નથી એને કોઈ પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની જરૂરિયાત નથી એટલા માટે ચાલો આટલું રાખીએ આપણે માઇકલથી પૂરી કરી નાખું હા તો કરીએ તથા ચ શ્વેતાશ્વતરાણામ મંત્રોપનિષદી અત્યાશ્રમિભ્ય પરમં પવિત્રમ પ્રોવાચ સમ્યક ઋષિસંગજુષ્ટમ ઇત્યાદિ વિભજ્ય ઉક્તમ તો તથા ચ વળી અને વળી શું શ્વેતાશ્વતરાણામ મંત્રોપનિષદી આ મંત્રોપનિષદ જે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ એ મંત્રોપનિષદ શ્વેતાશ્વતર ઋષિએ લખેલું છે અને શ્વેતાશ્વતર શાખાનું છે એ જે ઉપનિષદ છે એમાં શું કહ્યું છે મંત્રોપનિષદી એમાં અત્યાશ્રમિભ્ય પરમં પવિત્રમ પ્રોવાચ સમ્યક ઋષિ સંગજુષ્ટમ ઇત્યાદિ વિભજ્ય ઉક્તમ એટલે કે એ ઉપનિષદમાં આ અત્યાશ્રમી કોને કહેવાય સંન્યાસીને અત્યાશ્રમી કહેવાય જે ત્રણેય એષણાઓથી ઉપર ઉઠી ગયેલો છે એવો સંન્યાસી જે છે એ સંન્યાસીઓને આ શ્વેતાશ્વતર ઋષિઓ દ્વારા શું કર્યું પવિત્રમ આ પરમ પવિત્ર ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો શેનો આત્મજ્ઞાનનો એટલે આ વચન દ્વારા નક્કી થયું કે આ આત્મજ્ઞાન જે છે એ કેવું છે કોઈ પણ કર્મને પ્રોત્સાહન આપતું નથી કર્મ એની સાથે સમુચ્ચય થાય એવું નથી કર્મથી જે ઉપર ઉઠી ગયો છે એના માટે છે હવે આ મંત્ર જોવો તો જોઈએ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદનો મંત્ર છે એ મંત્ર હા હું લેતા આવ્યો છું એમાં જોઈએ આપણે તપપ્રભાવા દેવપ્રસાદાચ્ચ બ્રહ્મ હિ શ્વેતાશ્વતરોથ વિદ્વાન અત્યાશ્રમિભ્ય પરમં પવિત્રમ પ્રોવાચ સમ્યક ઋષિસંગજુષ્ટમ એટલે એમ કહે છે કે શ્વેતાશ્વતર ઋષિએ પોતાના તપોબળથી અને પરમાત્માની પ્રસન્નતાથી આ
પ્રસિદ્ધ બ્રહ્મને જાણ્યું. કોણે જાણ્યું? શ્વેતાશ્વતર ઋષિએ જાણ્યું. અને ઋષિ સમુદાયથી સેવિત આ પરમ પવિત્ર બ્રહ્મ તત્વનો સમ્યક પ્રકારથી એટલે સારી રીતે પરમહંસ સંન્યાસીઓને ઉપદેશ કર્યો. પરમહંસ સંન્યાસીઓને. પરમહંસ સંન્યાસી કેટલા? જે આત્મામાં સ્થિત છે એને જ પરમ સંન્યાસી કહેવાય, પરમહંસ કહેવાય. પૂરો વિરોધ કરીને હા, એનામાં જે એ આત્મસંસ્થ છે એનું મન ક્યાંય એટલે આત્મામાં જ નિષ્ઠ છે એવા વ્યક્તિ. બીજા બધા છે ને એ સંન્યાસીઓ ખરા પણ વિવિધિષુ સંન્યાસી છે. આ વિદ્વત સંન્યાસી છે. જ્ઞાન મેળવવાની પ્રયત્ન. બીજા સંન્યાસીઓ 4 પ્રકારના સંન્યાસીઓ કીધા છે ને, કુટીચક, બહુદક, પછી હંસ અને પરમહંસ. એમાં જે 3 પ્રકારના જે છે ને, કુટીચક, બહુદક અને હંસ, એ 3 છે ને એ હજી આત્મામાં નિષ્ઠા પામેલા નથી. જ્યારે પરમહંસ છે એને તો વિચરણ જ કર્યા કરે છે અને એને કોઈ પોતાનો એજન્ડા નથી, કોઈ સ્થાન નથી, કોઈ નક્કી કંઈ નથી. સતત વિચરણ કર્યા કરે. બસ સતત વિચરણ કરે એવો પરમહંસ. એ પરમહંસની વાત છે. એ આત્મસંસ્થ છે. એટલે એ તપના પ્રભાવથી અને ઈશ્વરના પ્રસાદથી, ઈશ્વરની પ્રસન્નતાથી એમણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને એમાં એ નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી. અને એ ઉપદેશ એમણે કોને આપ્યો? ઋષિ સંઘ જુષ્ટમ. જુષ્ટમ એટલે સેવિત. ઋષિઓના સમૂહો દ્વારા સેવિત એવો આ ઉપદેશ એમને કર્યો. એવી વાત કરવામાં શ્વેતાશ્વત. એટલે આ આપણને શું કામ કહે છે? ભાષ્યકાર કહે છે કે હું મારું પોતાનું કહેતો નથી. આ બધું ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે. અને પવિત્ર કીધું. કેમ પવિત્ર? નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમિહ વિદ્યતે, એવું ભગવાને કીધું કે જ્ઞાન જેવું પવિત્ર કોઈ સાધન નથી. આ જગતમાં જ્ઞાન જેવું કંઈ પવિત્ર છે નહીં. એટલા માટે આ પવિત્ર શબ્દ અહીંયા વાપર્યો, એ ભગવાને પણ ત્યાં વાપર્યો. એટલે આ રીતે આ જે કહ્યું કે જ્ઞાનનિષ્ઠા અને કર્મનિષ્ઠાના આ રીતે વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. પછી આગળ હવે પછી વાંચીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.